వెల్కమ్ బ్యాక్ టు జాబ్ క్రియేషన్స్. లేటెస్ట్ జాబ్ అప్డేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా నుంచి. బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడాలో లేటెస్ట్‌గా మొత్తం 511 పోస్టులకి గాను నోటిఫికేషన్ విడుదలయ్యింది. ఈ నోటిఫికేషన్‌కి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు, ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఏంటి, ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి, ఏజ్ లిమిట్ ఏంటి, ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ ఏంటి అండ్ సెలెక్షన్ ప్రొసీజర్ గురించి పూర్తి డీటెయిల్స్ మీకోసం ఈ వీడియోలో. ముందుగా ఐ రిక్వెస్ట్ యూ టు ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. అలాగే మా వీడియోస్ని లైక్ అండ్ షేర్ తప్పకుండా చేయండి. ముందుగా ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ గురించి తెలుసుకుందాము. స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ వచ్చి 9th April 2021 నుంచి అండ్ లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఈస్ 29th April 2021. అండ్ టోటల్ పోస్టులు వచ్చి 511. దాంట్లో సీనియర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ పోస్టులు 407 అండ్ ఈ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్కి 50, టెరిటరీ హెడ్స్కి 44, గ్రూప్ హెడ్స్ 6, ప్రోడక్ట్ హెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ 1 పోస్ట్, హెడ్ ఆపరేషన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ 1 పోస్ట్, డిజిటల్ సేల్స్ మేనేజర్ 1 పోస్ట్ అండ్ ఐటీ ఫంక్షనల్ అనలిస్ట్ మేనేజర్కి 1 పోస్ట్. ఇప్పుడు ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా, ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ గురించి తెలుసుకుంటే, సీనియర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ ఎనీ డిగ్రీ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ ఫ్రమ్ ఎ యూనివర్సిటీ రికగ్నైజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ మినిమమ్ 3 years of experience as relationship manager in wealth management with public bank or private bank or foreign bank or broking firms or security firms or asset management companies. ఈ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్కి ఎనీ డిగ్రీ ఇన్ ఎనీ డిసిప్లిన్ ఫ్రమ్ ఎన్ యూనివర్సిటీ రికగ్నైజ్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ విత్ మినిమమ్ 2 years of experience as relationship manager in wealth management with public banks or private banks or foreign banks or broking firms or security firms or asset management companies, or 2 years experience in sales or services of high value financial products through digital medium. And territory heads ki any degree in any discipline from university recognized by government of India and with minimum 6 years of experience in relationship management in wealth management, out of which minimum 2 years as a team lead. And group heads ki any degree in any discipline from a university recognized by government of India and with minimum 10 years of experience in managing sales in wealth management or retail banking or investments in financial services, should have managed a large team of relationship managers and team leads at regional level at least for 5 years. Product head ki investment research any degree in any discipline with minimum 7 years of experience as investment product or advisory or strategy manager. Head operations and technology any graduation in any discipline with minimum 10 years of experience in financial services in investment and private banking, out of which minimum 8 years of experience in setting up and managing mid office, back office and branch operations of wealth management setup. Digital sales manager position ki any graduation from any university or recognized by government of India with minimum 5 years of experience in driving sales of investment products through digital channel. IT functional analyst any graduate in any discipline with minimum 5 years of experience in building and managing a technology platform and infrastructure in a wealth management setup. సో అన్ని పొజిషన్స్కి ఎనీ గ్రాడ్యుయేషన్ అని మెన్షన్ చేశారు, బట్ విత్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. సో ఇప్పుడు ఏజ్ లిమిట్ గురించి చూద్దాము. సీనియర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్ 24 years to 35 years ఏజ్ లిమిట్. ఈ రిలేషన్షిప్ మేనేజర్స్కి 23 years to 35 years. టెరిటరీ హెడ్స్కి 27 years to 40 years. గ్రూప్ హెడ్స్కి 31 years to 45 years. ప్రోడక్ట్ హెడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ రీసెర్చ్కి 28 to 45 years. హెడ్ ఆపరేషన్స్ టెక్నాలజీకి 31 years to 45 years. డిజిటల్ సేల్స్ మేనేజర్కి 26 years to 40 years. ఐటీ ఫంక్షనల్ అనలిస్ట్ పొజిషన్ మేనేజర్కి 26 years to 35 years అని మెన్షన్ చేశారు. ఇప్పుడు సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ గురించి తెలుసుకుందాము. సెలెక్షన్ ప్రాసెస్లో ఫస్ట్ షార్ట్ లిస్టింగ్ చేస్తారు, ఆ తర్వాత మీకు పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ లేదా గ్రూప్ డిస్కషన్ అన్న ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ రిటన్ ఎగ్జామ్ అయితే కండక్ట్ చేయట్లేదు. సో ఇప్పుడు ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అనేది చూస్తే, మీరు అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఆన్లైన్లో యూ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ యువర్ బయోడేటా అలాంగ్ విత్ యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్. దాంతోపాటు మీ స్కాన్డ్ కాపీ ఆఫ్ మీ ఫోటోగ్రాఫ్, సిగ్నేచర్ అండ్ అదర్ డాక్యుమెంట్స్ రిలేటెడ్ టు యువర్ ఎలిజిబిలిటీ యూ హ్యావ్ టు అప్లోడ్ దేర్.
అండ్ వీళ్ళు నోటిఫికేషన్‌లో క్లియర్‌గా మెన్షన్ చేశారండి. క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ టు హ్యావ్ ఏ వ్యాలిడ్ పర్సనల్ ఈమెయిల్ ఐడీ అండ్ కాంటాక్ట్ నంబర్ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి కెప్ట్ యాక్టివ్ టిల్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దిస్ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాజెక్ట్. బ్యాంక్ మే సెండ్ కాల్ లెటర్స్ ఫర్ దిస్ ఈమెయిల్ ఐడీ అబౌట్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ కానీ, సెలక్షన్ ప్రాసెస్ గురించి కానీ. సో, యూ హ్యావ్ టు కీప్ దిస్ ఈమెయిల్ యాక్టివ్ టిల్ ద సెలక్షన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్స్. అప్లికేషన్ ఫీజ్ వచ్చి జనరల్ అండ్ ఓబీసీ క్యాండిడేట్స్కి 600 ప్లస్ అప్లికబుల్ జీఎస్టీ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఛార్జెస్. అదే ఎస్సీ, ఎస్టీ, పీడబ్ల్యూడీ ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే 100 రూపీస్. నేను మీకోసము అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ యొక్క లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేశానండి. ఇంట్రెస్టెడ్ క్యాండిడేట్స్ కెన్ డెఫినెట్లీ అప్లై. ఆల్ ద బెస్ట్ టు ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్. స్టే ట్యూన్ ఫర్ మోర్ సచ్ జాబ్ అప్డేట్స్.